Okay, so Mr. Srinivas, 50-year-old, he came with some very minimal pain in his tummy, and he felt, so he came with, he's able to feel some swelling in the abdomen. He came, and then we did a CT scan, and we found that there was a big tumor in his tummy, a very big one arising from the appendix. Then we did a full evaluation, and we realized that whole body scan we did, we found that the tumor was only in the appendix, not spread anywhere. Then sir did a colonoscopy to see whether it is coming from the large intestine. But sir did the colonoscopy and said it is not coming from inside the wall, it is coming from outside and giving pressure on the wall. So by that we knew that it is not a cancer of the colon, but it is a tumor of the appendix. Then we evaluated him with all cardiology, fitness, echo, everything, and then we went ahead with the surgery. We did a total laparoscopic surgery by which small holes were put, 4 holes, and then we removed the entire tumor. So the biggest challenge was the tumor was very big. It was 15 into 9 centimeters in size, and it was very heavy also. It was weighing 562 grams was the weight of the tumor. And inside the tumor speciality is, it is very, very rare. Tumor of the appendix, usually we know appendix, everybody knows that we get pain. Many people would have undergone surgery for the appendix telling appendicitis, but this appendicular tumors are very rare. So they become as big as a coconut. This was like as big as a coconut, inside which is full of water, like that the tumor was there with full of water. So the challenge during laparoscopy was not only the tumor was very big, it was very soft. So if we puncture the tumor, the water will come out and the tumor will spread all over. So for that we had to be very, very careful in making sure that the tumor will not burst open. And then we removed the tumor totally intact. We could remove it without a single drop of tumor spilling inside. So this case is known for its extreme rare presentation, this bigger size of a tumor, and in which we were able to accomplish by a total laparoscopy itself. If it was an open surgery, patient would have taken 10 days, 15 days to recover. Around 30 centimeter long, number of stitches would have been 20-25 stitches. But here by laparoscopy, we put only small 4 holes, and then 5 mm holes too, and 10 mm holes too, and we had a small around 9 centimeters. I had to make an incision because we had to remove the tumor without breaking. Even a smaller one means the tumor will break. So with small incision, quick recovery. So you can ask him about how his experience was. You can talk to our patient in Kannada. ಈ ಪೇಷಂಟ್ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬಂದಿರೋದು ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಅಂತಾನೆ, ದೊಡ್ಡ ವಯಸ್ಸವರು, 50 ವರ್ಷ, ಈ ಥರ ಇದ್ದಂಗೆ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಕೊಲೊನೋಸ್ಕೋಪಿ ಅಂತಲೂ ಒಂದು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಈ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಒಳಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಡ್ಡೆಗಳು ಇದು ಇರೋಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವು ಈ ಫೋರಮಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ, ಒಂದು ಸಲ 50 ವರ್ಷಗಳ ಮೇಲೆ ಇರುವವರಿಗೆ ಒಂದು ಸಲ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಕೊಲೊನೋಸ್ಕೋಪಿ ಅಂತಲೂ ಮಾಡಿಸೋದು ಒಳ್ಳೆಯದಾಗತ್ತೆ. ಈಗ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ 50 ವರ್ಷ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ತಿದ್ವಿ, ಈಗ ಆ ಗೈಡ್ಲೈನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿ 45ಕ್ಕೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಒಂದು ಸಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಸೋದು ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಎ ಗುಡ್ ಐಡಿಯಾ. ಐ ಆಮ್ ಹ್ಯಾಪಿ, ಇವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗೇ ಗೊತ್ತಾಗಿತ್ತು. ಕೆಲವರಿಗೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಒಳಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸ್ಕೋಪು, ಕೆಲವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತೆ, ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಷ್ಟು ಫ್ರೀ ಆಗಿರಲ್ಲ. ಲಕ್ಕಿಲಿ ಇವ್ರಿಗೆ ಏನಂದರೆ ಒಳಗಿರೋದು ಲೈನಿಂಗು ಕೆಳಗಿತ್ತು, ಒಳಗೆ ಲೈನಿಂಗ್ ಹತ್ರ ಇದ್ದರೆ ನಾವೇನೇ ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಯಾಪ್ಸಿ ಅದು ತೆಗೆಸಿರ್ಬೋದು. ಇವ್ರಿಗೆ ಆ ಥರ ಮಾಡ್ಸೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇವ್ರಿಗೆ ಸೀದಾ ಇದು ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡಿ ತೆಗಿಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಆಮ್ ಹ್ಯಾಪಿ, ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ದೇರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಅ ಗುಡ್ ಔಟ್ಕಮ್. ಸೊ ಈ ಥರ ನಾವು ಅಟ್ ದಿ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಡೇ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಂದರೆ, ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಕೊಲೊನೋಸ್ಕೋಪಿ ಅಂತಲೇ ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿಸಿದರೆ ಸೆಲೆಕ್ಟಿವ್ ಏಜ್ ಗ್ರೂಪ್, ಒಂದು 50 ವರ್ಷಗಳ ಮೇಲೆ ಇರುವರು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಅವರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಯಾರನ್ನೂ ಕರಳ ಬಗ್ಗೆ ಇರೋದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸು, ಗಡ್ಡೆಗಳು ಈ ಥರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ದರೆ 45 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಬೇಗ ನಮಗೆ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಸಮಥಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್. ಈ ಥರ ಕಂಡೀಷನ್ಗೆ ಇದೇ ಕಾರಣ ಅಂತಲೇ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಪಾಪು. ಒಳಗಿರೋದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಗಡ್ಡೆಗಳಿಗೆ ಅವರು ಊಟ ಮಾಡೋದು ವಿಧಾನಗಳು, ಆ ಊಟ ಮಾಡೋದು ಪದಾರ್ಥಗಳು, ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೇನಿರುತ್ತೆ, ಅದರಿಂದ ಕರಳು ಮೂಮೆಂಟು ಸ್ವಲ್ಪ ತುಂಬ ಸ್ಲೋ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಆ ಥರ ಬರೋಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆ. ಕೆಲವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ್ಯುಪರವಾದ ಕಾರಣಗಳು ಆ ಥರ ಇರ್ಬೋದು, ಇವರಿಗೆ ಕಾರಣ ಇರಲ್ಲ. ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್, ರೇರ್. ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೊಪ್ಪಿರೋದು ಪದಾರ್ಥಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ತಿನ್ನಬೇಕು. ಏನಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕರಳು ಮೂಮೆಂಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು. ಲೇಟಾಗಿ ಊಟ ಮಾಡೋದು ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರೆ ಕರಳು ಮೂಮೆಂಟೇ ಇರಲ್ಲ.
ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮು ನಿಮ್ಮ ಆಹಾರ ಏನೇನು ವೇಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೋ ನಿಮ್ಮ ಲೈನಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರ್ ಇದ್ದರೆ ಆ ರಿಸ್ಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅದು ಸರ್ಜರಿ ಆದಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಗಿತ್ತು. ನಾವು ಕೊಲೊನೋಸ್ಕೋಪಿ ಮಾಡುವಾಗ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ನನಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾಯಿತಂದರೆ ಅದು ಲೈನಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ಇಂಪ್ರೆಷನ್ ಥರ ಇತ್ತು. ಆ ಥರ ಮಾಡುವಾಗ ನಾವು ಬಯಾಪ್ಸಿ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಬಯಾಪ್ಸಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದಾಗಲೂ ನನಗೇನು ಸಿಗಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋ ಲೈನಿಂಗ್ಗೆ ಆಚೆ ಇದೆ. ಸೊ ನಾನು ಮಾಡಿ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನವಿರಲ್ಲ. ನಾವು ಸೀದಾ ಸರ್ಜರಿಗೆ ರೆಫರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಎ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅಂತ. ನಮ್ಮ ಸರ್ಜಾಪುರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ತಿಮ್ಸಂದ್ರ. ನಮ್ಗೆ ಈ ಥರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ. ಊಟ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಊಟ ಜೀರ್ಣ ಆಗ್ತಾಯಿರಲಿಲ್ಲ. 1 ಮಂತು 2 ಮಂತು ಹಂಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಬರ್ತಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು. ಅಲ್ಲಿ ಟೌನ್ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ ಅಂತಿದೆ, ಅಲ್ಲೋಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಇದೇನೋ ಗಡ್ಡೆ ಇದೆ ಒಳಗೆ, ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ CT ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಬರ್ಬೇಕಂದ್ರು. ಅಲ್ಲೋಗಿ CT ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಸ್ವಿ. ಆಮೇಲೆ ಮಾಡಿಸ್ಮೇಲೆ ಒಂದು 15,000 ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚಾಯಿತು. ಆ CT ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ಇದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಂದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಾರಿ ಅವರು ದಿಲೀಪ್ ಸರ್ಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅವ್ರು ಈ ಮೇಡಮ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಇವರೇ ನನಗೆ ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇವಾಗ ಆರಾಮಾಗಿದೆ. ಬೆಸ್ಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲು ಇದು. ಓಕೆ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಪಲ್ಲವಿ ಅಂತ. ಇವರು ನನಗೆ ಮಾವ ಆಗಬೇಕು. ಇವ್ರಿಗೆ ಪೇಯ್ನ್ ಒಂದು 2-3 ಮಂತ್ಸಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಬೇರೆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲ ನಾರ್ಮಲ್ಲು ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಆರಾಮಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪೇಯ್ನ್ ಕಂಡಾಗ ಈ ಥರ ನಮ್ಮ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಮೆಡಿಕವರ್ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪಗೂ ಇದೇ ಥರ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಅವರು ಸರಿ ಆಯಿತು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗು, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಸೋಣ ಅಂದಮೇಲೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ದಿಲೀಪ್ ಸರ್ನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ದಿಲೀಪ್ ಸರು ಮೇಡಮ್ ನೇಮ್ ಹೇಳಿ ಮೇಡಮ್ ಹತ್ರ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅವರು ನೀಟಾಗಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿಸಿ ಈ ಥರ ಒಳಗಡೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮಾಂಸ ಬೆಳ್ಕೊಂಡಿದೆ ಆ ಥರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿ ವಿತಿನ್ 3 ಡೇಸಲ್ಲಿ ಅವರು ರಿಕವರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಆರಾಮಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಲೇ ಅನಿಸಲ್ಲ. ಆರಾಮಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಖುಷಿಯಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ. ನನಗೆ ಈ ಥರ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅವರು ಆ ಥರ ತೋರಿಸ್ಕೊತಾನೇ ಇಲ್ಲ. ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ರಿಕವರ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಸ್ಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ.